पिछड़ा इलाका है जो बिहार के पैमाने पर जिसे लोग बहुत पिछड़ा कह करके जिसका कभी मजाक उड़ाया करते थे, वह इलाका अपने ज़मीर को झकझोरा है। और 3 नौजवान जो इस लॉयल सफ़र एक ऐप है, जिस तरह ओला उबर का एक दौर चला था और विश्वसनीयता खोने के चलते ओला उबर का मार्केट भी गिरा है। और वर्तमान समय टाइम इज़ गोल्ड, इसे वर्ल्ड वाइड लोग मानते हैं। जो समय आज का जो है वो सोना है और हर आदमी अपने समय का सही उपयोग करना चाहते हैं। हर दूरी को कम करने का हर मुमकिन कोशिश करते हैं लोग, और इस दूरी को कम करने के लिए टाइम इज़ गोल्ड के फार्मूला को आगे बढ़ाते हुए लॉयल सफ़र के तीनों ब्रदर्स, तीनों फाउंडर, तीनों योद्धा जो सीमांचल को एक पहचान दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अब्दुल अजीज़, जुबैर आलम और मसीदुल आलम, इन तीनों साथियों को, जो आपने बड़ी हौसला के साथ इस काम को शुरू किया है। और सीमांचल के लिए यह गर्व का दिन है, और यह गर्व सिर्फ आज शुरुआत हो रही है। महसूस करेंगे आने वाले बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जो दौर चल रहा है, समय लोग बचाना चाहते हैं सफ़र में। साधारण लोग हवाई चप्पल पहन करके भी हवाई सफ़र का आनंद लेने से, किसी सिलीगुड़ी जाना हो, इस्लामपुर जाना हो, तो टैक्सी के लिए मारामारी होता है। विश्वसनीयता का एक लोगों को भय रहता है। कोई अकेली महिला यहाँ से सिलीगुड़ी जाएगी कोई गाड़ी किराया कर करके, तो ना जाने उसके साथ क्या हादसा वो ड्राइवर के द्वारा हो जाए, ये एक खौफ होता है हमारी माँ बहनों के साथ। पुरुष के साथ तो घटना ही होती है, आप लोगों ने देखा है, किराए के लोग ले आकर के कहीं उसे लुगरा कर करके उसकी संपत्ति को लूट लेते हैं। लेकिन विश्वास के साथ लॉयल सफ़र ने शुरू किया है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हम लोगों के लिए। सर, सीमांचल और किशनगंज, जिसे लोग पिछड़ा कहते थे, वो पिछड़ा कहने वाले तमाम ऐसे राजनेता जो बार बार किशनगंज को पिछड़ा कहते थे, उसके मुंह पर एक करारा तमाचा लॉयल सफ़र के तीनों साथियों ने दिया है। सर, सीमांचल में पलायन अक्सर होता है, क्या लगता है इससे रोजगार बढ़ेगी? सर, निश्चित रूप से रोजगार की तो शुरुआत हो गई है। पलायन रुकना तो रुकना ही रुकना है, लेकिन जो शुरुआत हुई है ये रोजगार से लोगों को जोड़ेगा। ड्राइवर हो, बुकिंग हो, क्लीनर हो, गाड़ी वाले हो, जो भी लोग चाहेंगे इनके साथ जुड़ कर करके काम करना चाहेंगे, घर में बैठे आपको रोजगार मिलेगी और सम्मान मिलेगा। घर की आधी रोटी सबसे बेहतर होता है बाहर का दुगना रोटी से। तो इन्होंने आधी रोटी देने का जो सपना शुरू किया है, तो हम अल्लाह और ईश्वर से भी दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, इनको उस मुकाम तक ले जाइए जो देश के पैमाने पर नहीं, वर्ल्ड वाइड इनकी पहचान बन सके। यह हम आपसे मदद का गुजारिश भी करेंगे, आप लोगों के माध्यम से, सीमांचल के तमाम लोगों का, किशनगंज के लोगों का, सिलीगुड़ी के लोगों का, जो आप इनसे जुड़िए और जुड़ के इनकी हौसला अफजाई करिए, ताकि स्थानीय लोगों को रोज़गार भी मिल सके और आपको समय का कीमत भी ज़्यादा चुकता नहीं करना पड़े। जैसा कि मैंने कल इन लोगों से बात किया था, दावत देने के दौरान इन लोगों से मैंने बात किया, तो इन लोगों का जो मकसद है, जो मिनिमम प्राइस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेस्टिनेशन आपका कंप्लीट करा सके और 1 वे किराया दे करके आप जा सकते हैं। जबकि आप किराए के गाड़ी लेते हैं तो 2 वे किराया लगता है आने का और जाने का। लेकिन इन लोगों ने जो प्लान करके रखा है, सिर्फ एक तरफ का किराया दे करके आप डेस्टिनेशन को कंप्लीट करेंगे और दूसरे तरह के लिए इनका दूसरी सवारी तैयार रहेगी, तो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से भी आपके ऊपर बोझ कम पड़ेगा। आज के আমাদের একটা কোম্পানি লঞ্চ হলো, যার নাম লয়াল সাফার। কোথায় এটা লঞ্চ করলেন? আমরা মূলত কিষানগঞ্জ, আড়ারিয়া, পূর্ণিয়া, এক কথায় সীমাঞ্চল আর শিলিগুড়ি বেস্ট করে আমরা এই কোম্পানিকে লঞ্চ করলাম। আপাতত কি সার্ভিস দিবেন এই কোম্পানির মাধ্যমে? আমরা কম খরচে জনগণকে ট্রাভেলের ব্যবস্থা করে দেব। অ্যাপের নাম কি? লয়াল সাফার। কিভাবে অ্যাপটা খুলবে? অ্যাপ্লিকেশান আপনি প্লে স্টোরে, অ্যাপ স্টোরে পেয়ে যাবেন। লয়াল সাফার লিখলেই সিম্পলি আপনি আমাদের অ্যাপ্লিকেশান পেয়ে যাবেন। ড্রাইভার বন্ধুদের জন্য আপনি ড্রাইভার অ্যাপ পাবেন, আর কাস্টমার বন্ধুদের জন্য কাস্টমার অ্যাপ অবভিয়াসলি আছে আমাদের। এটা কি মোটামুটি ওই ওলা উবার এই ধরনের সার্ভিসের মতোই নাকি? হ্যাঁ, একদম সেম সার্ভিস। কি কি থাকবে আপনাদের?
আমাদের প্ল্যাটফর্মে আপাতত আপনার সেডান কার্স হয়ে গেল, আমার পেছনে আপনি দেখতেই পাচ্ছেন সেডান কার, তারপরে হয়ে গেল ই রিক্সা যেগুলো আপনার ইলেকট্রিক রিক্সা, তারপরে হয়ে গেল বাইক যারা চালাতে ইচ্ছুক। আমি বিশেষ করে আবারও বলবো আপনাদের চ্যানেলের থ্রুতে যে আমাদের এখানে কমার্শিয়াল কার তেমনভাবে নেই। আমাদের কমার্শিয়াল কারের ইয়েটা খুবই কম, মার্কেটটা খুবই কম। এবার বিষয় হচ্ছে যে কমার্শিয়াল কার নেই, সেই ইয়েতে আমরা নিজের থেকে আমাদের কমার্শিয়াল কার মার্কেটে নিয়ে এলাম। আপাতত 10খানা কার নিজের থেকে কিনে আমরা মার্কেটে লাগাচ্ছি। এবার আমাদের কমার্শিয়াল কার দেখে আমরা আরও ড্রাইভার বন্ধুদের যারা মার্কেটে আছে তাদেরকে আপনাদের চ্যানেলের থ্রুতে রিকোয়েস্ট করবো যে আমাদের প্ল্যাটফর্মে এসে জুড়ুন। আপনাদের ভাড়া দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের, আমরা ভাড়া ম্যানেজ করে আপনাদের দেবো। কখন কখন চলবে? 24x7। আপনার বাংলা বিহার যে সব জায়গাতেই? আমার প্ল্যাটফর্মের মূলত একটা রুলস আছে। সেই রুলসের মধ্যে একটা হচ্ছে যে আপনি যেই জায়গা থেকে রাইড বুক করছেন তার 3 কিলোমিটারের মধ্যে ড্রাইভারকে অ্যাভেলেবেল থাকতে হবে। এবার আপনি কিষানগঞ্জে বুক করছেন, আপনি কিষানগঞ্জ থেকে আপনি যে জায়গা থেকে লোকেশন থেকে বুক করছেন তার 3 কিলোমিটারের মধ্যে ড্রাইভার যদি অনলাইন থাকে তাহলে আপনি পেয়ে যাবেন। তো মূলত আপাতত আমরা কিষানগঞ্জে একটা সার্কেল করেছি, আমরা রাউন্ড করে সেই সার্কেলের মধ্যে করব, কিন্তু বাইরে থেকে বুকিং হবে না। কিষানগঞ্জ থেকে আপনি আউটসাইডে যেতে পারেন, শিলিগুড়ি যেতে পারেন, মালদা যেতে পারেন, পূর্ণিয়া যেতে পারেন, যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারেন। আপনাদের যে অ্যাপের নামটা লয়াল সাফার, তো এই লয়াল সাফার নামটা রাখার পিছনে কি অন্য কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে? লয়াল সাফার আমরা সর্বপ্রথম লয়াল সাফারের স্বপ্ন দেখি 2023-এ দেখার পরে আমাদের মধ্যে নামকরণ নিয়ে একটা বহুত ঝামেলা হয়েছিল। তো একে অপরের নিজের নিজের মত আছে, যেহেতু আমরা 3টা পার্টনার আছি, নিজের নিজের মত ছিল। তারপরেও আমরা লয়াল শব্দটা বের করছি বিশ্বস্ততার কারণে। লয়াল এমন একটা জিনিস, একটা সম্পর্কও কিন্তু লয়ালিটির মাধ্যমেই টিকে থাকে। তো সেম সম্পর্কটা আমরা কাস্টমারের থ্রুতে আমাদের প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বন্ধনটাকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আমরা সেই নামটাকে নামকরণ করেছি লয়াল সাফার। সাধারণ যারা জনসাধারণ রয়েছে তো তারা আপনাদের এই লয়াল সাফার পকেট ফ্রেন্ডলি একটা। আমি মার্কেটের অন্যান্য যেগুলো প্ল্যাটফর্ম আছে তাদেরকে বলছি না, বাট আমি নিজের যতটা জানি যে আমি পকেট ফ্রেন্ডলি একটা প্ল্যাটফর্ম নিয়ে এসেছি, যেটাতে খুব কম খরচে মানুষ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে পারবে। আপনি যদি এখন একটা কিষানগঞ্জ থেকে আপনি একটা প্রাইভেট কার বুক করেন, তাহলে প্রাইভেট কারটা আপনি ইসলামপুরের জন্য বুক করছেন, সেই ইসলামপুর আপনি গেলে হয়তো 1500-2000 টাকা নিয়ে নেবে। হ্যাঁ, কিন্তু আমি একমাত্র প্ল্যাটফর্ম এমন একটা যে আমি ওয়ান ওয়ে নিচ্ছি ফার্স্ট, আমি সেই এটাকেই কমিয়ে আমি 30%-35% নিয়ে চলে আসবো। সেটা যদি আপনার 1500 টাকার হয়, সেটা আমি 500-600 টাকাতে দেওয়ার কথা বলছি। খুবই কম খরচাতে ভালো পরিষেবা প্রদান করব। মানে কেউ যদি রাত্রি 2টা-3টের সময়ও দেখা গেল কিষানগঞ্জ স্টেশনে এসে নামলো, তারপরেও আপনাদের গাড়িগুলো অ্যাভেলেবেল থাকবে? অবভিয়াসলি থাকবে। অ্যাপ প্লে স্টোরে ইজিলি অ্যাভেলেবেল? ইজিলি অ্যাভেলেবেল। আর আপনাদের পরবর্তী কি থাকবে এম? আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য হচ্ছে আমরা আপাতত ব্যাকবোনটাকে স্ট্রং করি। আমরা শুরু করেছি নিজের শহর থেকে, নিজের হোম টাউন কিষানগঞ্জ থেকে। আমরা চাইবো কিষানগঞ্জে আমাদের ব্যাকবোনটা স্ট্রং করে আমরা ফার্দার যে আমাদের লক্ষ্যগুলো আছে, যেমন সেকেন্ড ফেজে আমরা শিলিগুড়িতে স্টার্টের কথা ভাবছি, তো এই হিসেবে এগিয়ে যাব। তারপরে পাটনা, তারপরে কলকাতা, যাই হোক আমাদের যেভাবে ফেজ প্ল্যানিং আছে ওটা প্ল্যানিংয়ের একটা ভাগ। পার্টনারশিপ আছে? আমি মোহাম্মদ জুবায়ের আলম, আমার সহকর্মী আছে আব্দুল আজিম, আরেকজন সহকর্মী আছে মাসুদুল আলম। আর যাত্রী নিরাপত্তার দিকে আপনাদের মানে চিন্তা ভাবনা কি রয়েছে? যাত্রী নিরাপত্তার দিকে আমি বলবো, যাত্রী নিরাপত্তায় আমরা আমাদের কারে এমার্জেন্সি বাটন আছে, সেই বাটন দিয়ে কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল কিছু একটা হয়ে গেলে আপনি চলে যাবে লোকেশান, আপনার চলে যাবে পুলিশের কাছে নিয়ারেস্ট, চলে যাবে হসপিটালে, চলে যাবে ফায়ার ডিপার্টমেন্টে। তারপরেও আমরা নিজের থেকে অ্যাড করেছি আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের থ্রু, যে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনে ধরুন একটা মহিলা রাতেবেলা কিষানগঞ্জ স্টেশনে নামার পরে রাত 3টা বাজে, তখন ট্রাস্ট হচ্ছে না যে কার সাথে তিনি যাবেন। তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমার প্ল্যাটফর্ম লয়াল সাফারে আসুন। আপনি আমার লয়াল সাফারে আসলে আপনি লোকেশান আপনার ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করতে পারবেন, সেই লোকেশানে
আমার ড্রাইভারের ডিটেলস, কার সাথে আসছেন, কত দূরে পৌঁছালেন, এনি টাইমের অ্যাকুরেট আপনি পাবেন, লোকেশান পাবেন। আর ফার্দার আমরা ড্যাশ ক্যামের ব্যবস্থা করছি আমাদের সুরক্ষার জন্য, যাতে করে আমরা সেই ভিডিও ফুটেজগুলো অ্যাটলিস্ট আমাদের কাছে রাখতে পারি। ফার্দার কোনো একটা কিছু একটা হলে যাতে আমরা প্রশাসনের সাথে সামঞ্জস্য মেনটেন করতে পারি। পরিষেবা কবে থেকে শুরু হচ্ছে? আজকের পর থেকে অ্যাভেলেবেল হয়ে গেল। পার কিলোমিটার ওয়াইজ যে চার্জের ব্যাপারটা আছে সেটা কিরকম রয়েছে? আমরা পার কিলোমিটার আপাতত 22 থেকে 25 ফোর হুইলারে ফোর হুইলে পার কিলোমিটার চার্জ করছি। ফোর হুইলে টু হুইলার বা অটো রিক্সা